عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 جولائی بروز اتوار 11 جولائی بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 45 پر مشتمل ہوگا۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 44 میں یہ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور بولیے اس میں نور بھی، یحکم بہا النبیون، اور جس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء، الذین اسلموا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مطیع بندے تھے وہ بھی اس پر فیصلے کرتے تھے، للذین ہادوا، اور یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے، یہودی بھی جو اچھے یہودی تھے، والربانیون، اور جو اللہ والے تھے، جو اللہ والے تھے، اولیاء تھے وہ بھی، اور والاحبار، اور جو علماء تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سب کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اس تورات کی حفاظت لگائی تھی، وکانوا علیہ شہداء، اور یہ سب اس پر گواہ تھے، تو فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یعنی وہ یہودی جو لوگوں سے ڈرتے تھے اور ڈر کر تورات کے خلاف فیصلے کرتے تھے، ان کو اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اور لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فاولئک ھم الکافرون، یہی لوگ تو کافر ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ دیت کا فیصلہ کیا ہے اور قتل کا معاملہ کیسے حل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، میرے محبوب اسی کتاب میں ہم نے ان یہودیوں پر لکھا تھا، فرض کیا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کا بدلہ جان ہوگا، بولیے جان کا بدلہ، اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو بھی۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ تورات میں بھی قانون یہی ہے اور بولے قرآن میں بھی قانون ہے یہی ہے کہ نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو مسلمان کو قتل کیا جائے گا کہ اس نے ذمی اور معاہد کافر کو کیوں قتل کیا۔ بھائی آگے سنیے جی، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے، سارے نہیں بول رہے ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے، جہاں سے اس نے آنکھ نکالی کتنی نکالی اتنی بدلے میں نکالی جائے گی، اور جتنا کان کاٹا بدلے میں اس کا بھی اتنا کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت ہے، اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو بدلے میں اس کا بھی اتنا دانت ہے توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور زخموں میں برابری ہے، بولیے زخموں کا بدلہ بھی، کہ جتنا زخم کسی نے کسی کو پہنچایا ہے اتنا ہی بدلے میں اس کو بھی پہنچایا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں اور پوری آیت بیان ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمان ہے، اور یہ غیر مقلد اہل حدیث اس بات کو بڑا اچھالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں آیا کہ بدلہ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جگہ فرمایا ہے کہ بھائی
जिस्म के हिस्से के बदले में हिस्सा नहीं होगा, दियत होगी। क्या होगा? अगो बोलते ही नहीं हो माशाल्लाह, एक बारी बोल के फिर फरेजे से लगे होंगे हो कि भाई हर इमाम साहब ने क्या फरमाया कि हर जिस्म के हिस्से के बदले में हिस्सा नहीं काटा जाएगा, बल्कि बाद हिस्सों के बदले में दियत होगी, जुर्माना होगा। तो कहते हैं देखो जी कुरान में तो आया है कि जिस्म के बदले जिस्म काटो, मगर इमाम साहब ने कहा कि नहीं, बाद जगह जिस्म नहीं काटा जाएगा, उसका जुर्माना भरा जाएगा। तो हम कहते हैं जनाब जिन चीज़ों का जिक्र कुरान में आया है उनमें तो बदला ही लिया जाएगा। बोलिए उनमें बदला लिया जाएगा, मगर बाद आज़ा ऐसे हैं कि जिनमें बदला लिया जा सकता। मगर मिसाल के तौर पे अगर किसी ने किसी औरत के पिस्तान काट दिए हैं तो अब मर्द के तो है नहीं, तो उसके तो काटे जा सकते। तो इमाम साहब फरमाते हैं यहाँ अदालत उसको जुर्माना डाले, इसको कहते हैं दियत। बोलिए इसको क्या कहते हैं? एक उंगली की कीमत 10 ऊँट है। एक उंगली की कीमत कितनी है जी? 10 ऊँट। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अगर किसी औरत ने किसी मर्द का मखसूस अज़्व तनासिल काट दिया है, अब औरत का तो है नहीं, तो बदला फिर कैसे लिया जाएगा? तो इमाम साहब ने फरमाया यहाँ दियत ली जाएगी। बोलो क्या की जाएगी? अब आपको मसला समझ आ गया कि हर अज़्व का बदला लिया जा सकता, बाद में दियत होगी। तो जहाँ कुरान ने कहा कि ये लो, अगर अगले का भी है तो ले लो बदला, पर अगर अगले का नहीं है तो फिर बदला लिया जा सकता, उस पर दियत आएगी। तो इमाम साहब का मसला बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, इसलिए कोई कुरान की मुखालफत है। अच्छा जी, वल जुरूह किसास, ज़ख्मों का भी बदला है। फमन तसद्दक़ बिही, अगर सदका कर दिया जाए, बोलो अगर, तो फ़हुआ कफ़ारतुल लहू, तो ये उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। अब ये समझे फमन तसद्दक़ बिही, इसके 2 मतलब हैं कि जिन्होंने बदला लेना है, बोलिए जिन्होंने बदला लेना है, अगर वो ज़ख्मी करने वाले को माफ़ कर दे तो इंशाअल्लाह जिसने ज़ख्मी किया था अल्लाह भी उसका गुनाह माफ़ फरमा देगा। ठीक है जी, ये है फमन तसद्दक़ बिही, जो सदका कर दे, फहुआ कफ़ारतुल लहू, उसका कफ़ारा, बोलिए उसके गुनाहों का कफ़ारा। और इसका एक दूसरा मफ़हूम भी है कि अगर बदला लेने वाला बदला न ले, माफ़ कर दे, तो माफ़ करने वाले के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। पहला क्या मफ़हूम बयान किया? अगर बदला लेने वाला माफ़ कर दे तो जिसने ज़ख्म पहुँचाया है अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं भाई, वो जो सदका कर रहे हैं ना, माफ़ कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करने वाले के भी गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो फरमाया वक़फ़ैना अला, हाँ फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो फ़ैसले उसके मुताबिक न करें जो हमने नाजिल किया है, तो फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ये इस जहान में भी ज़ालिम है और बोलिए अगले जहान में भी। और देख लीजिए जब से पाकिस्तान बना है हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, यानी कि हम कुरान के मुताबिक फ़ैसले, और अगर कुरान के मुताबिक फ़ैसले हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह मुजरिम भी बाज आ जाएगा और जुर्म भी ख़त्म हो जाएंगे। पर अल्लाह कहता है ये ज़ालिम लोग हैं, अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और अपनी आवाम पर भी जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का बस यही दर्स था। अल्लाह अमल वाली बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिन बातों से मना किया गया है अल्लाह हमें मना होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मसला और कर लो भाई।